ICWA, WA and FICWA, but after the change in the definition of our institute, the change in the name of our institute from Institute of Cost and Works Accountants of India to Institute of Cost Accountants of India, our members are designated at ACA and FCA. We are having a vast infrastructure. We are having 4 regional councils: Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Northern India Regional Council, Western India Regional Council. We are having about 111 chapters all over India and 11 overseas centers. Recently, we have opened a overseas center at London. So we are moving globally. So we have also made an appeal to our Honorable Finance Minister Nirmala Sitaramji for change in the name of our institute to Institute of Cost and Management Accountants of India. This is our request before the government. As because all over the world, the Institute of Cost and Management Accountants word is used. So our request before the government is, with the passage of time, we have proved that we are expertise in cost and management accountancy. We have expertise in GST. We have expertise in taxation matters, and many of our members are occupying senior positions in the industry. There are instances where our members are occupying the position of managing director. The managing director of Shipping Corporation of India is a cost accountant. There are several instances when a cost accountant is holding the highest position in the industry. There are also instances where our member are the vice chancellor of different universities. So there is a very good scope for our profession. One thing I missed: we are having about 5 lakh students. Our course covers foundation, intermediate, and final. As because this is a professional course, there is a tremendous opportunity for a cost and management accountant today. Any student passing this course, suppose in Gale, there is a wonderful package about 1.8 lakhs. A student who is knowledgeable, whose communications 18 lakhs. Sorry, I missed 18 lakhs. Whose communication skill is very good, and we need updation. Change is the essence of human civilization. We have to be ahead of the changes. We have to learn the latest technology. We have learned a lot in this COVID. We have to be familiarized with digitalization. So we are also teaching our students what is artificial intelligence, what is blockchain, what is cyber security, what is data analytics. These are modern techniques, but our students need to be acquainted with these modern techniques also. We are also undergoing SAP FICO course for our students. So there is immense prosperities for our profession. So this much. And I am having 2 Central Council members. Mr. Paparao Sunkara is also an academician. He is also a chartered accountant, cost accountant, and a company secretary. He will also brief. And our Mukti, we are also having very illustrious. He is my council colleague, KCH AVS Murthy. He is also a chartered accountant. He is also a cost accountant, but he loves our cost accountancy profession the most. They will also brief about our institute and our future. సరే, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉన్నారా అంటే ఐ కెన్ స్పీక్ బోత్ బైలింగ్వల్. సరే, ఆయన ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి చెప్పారు. తెలుగులోనే రైల్వేల గురించి మీరు ఇచ్చిన నివేదిక ఏంటండి? ఈసీడబ్ల్యూఐ ఎంఆర్ఎఫ్ భారత రైల్వే పనితీరు వ్యవస్థ వ్యయ వ్యవస్థపై నివేదిక దాంట్లో ఆయన మూర్తి గారు. Good morning to all of you. To supplement my beloved president, తెలుగులో సార్. we have got 60,000 members all over the country. 85,000 members all over the country serving the nation for the building of the nation. ఆయన క్వశ్చన్ సమాధానం చెప్తాను సార్ అదే చెప్తాను.
రైల్వే ప్రాజెక్ట్కి ఐసీడబ్ల్యూ ఇనిషియేటివ్ తరఫున మాకు ఒక సంస్థ ఉంది, దాని పేరు ఎంఆర్ఎఫ్. ఆ ఎంఆర్ఎఫ్ ద్వారా మేము రైల్వేస్కి వాళ్ళు మమ్మల్ని అడిగారు. రైల్వే ఇప్పుడు మీరు గమనించే ఉంటారు, ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తున్నారు. ఆ విషయంలో ధరల నిర్ణయించడం, బడ్జెట్ ప్రతి ప్రాతిపదిక అంటే లైను గేజు, తర్వాత సర్వీస్, ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్, అలా 8-10 రకాల ప్రాతిపదికల మీద మమ్మల్ని మా ఇన్స్టిట్యూట్కి ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చారు. ఆ అసైన్మెంట్ ఏంటంటే మమ్మల్ని రైల్వేస్కి అడ్వైజ్ చేయమన్నారు. అది ఇంచుమించు 2 ఏళ్ళ బట్టి చేస్తే అందరూ చేసిన ఒక 10 వ్యక్తి, ఒక సైన్స్ వ్యక్తి కూడా రాఘవ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే రైల్వేస్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రైవేటైజేషన్ జరగబోతున్న నేపథ్యంలో మా కాస్ట్ అకౌంట్స్ మేము ఏం ఇచ్చాము, సలహా ఇచ్చాం. కాస్టింగ్ ఎలా చేయాలి, అసలే మీకు గమనించే ఉంటారు గత లాస్ట్ 10 సంవత్సరాల బట్టి రైల్వేస్ నష్టాల్లో ఉంది. ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ 98% దాకా వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఇంకో 2% కన్నా మనం ఖర్చు పెడితే రైల్వే నష్టాలకు వెళ్ళిపోతుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కాస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ అంటే ఎంత ధర నిర్ణయించాలి, ఏ క్లాస్కి ఎంత, బి క్లాస్కి ఎంత, సి క్లాస్కి ఎంత, ఫస్ట్ క్లాస్, ఏసీ క్లాస్, రకరకాల రైల్వేలు ఉన్నాయి, తేజ, సూపర్ ఫాస్ట్, ఇలా ప్రతి రైలుకి ఎంతెంత కాస్టింగ్, కిలోమీటర్కి ఎంతెంత ఛార్జ్ చేయాలన్న అసైన్మెంట్ మాకు ఇచ్చారండి. మేము మొదట ప్రాథమిక రిపోర్ట్ ఇచ్చాము, దానిలో మార్పులు చేయమన్నారు, మార్పులు చేసాము. మళ్ళీ తుది రిపోర్ట్ కూడా మొన్న ఇచ్చాము, ఒక 15 రోజులుగా రిపోర్ట్ ఇచ్చాము. ఇంకా దాని మీద మాకు వాళ్ళ రియాక్షన్ తెలియదు. మేము ఇచ్చింది ఏంటంటే దేనికి ఎంతెంత ఛార్జ్ చేయాలో ఇచ్చాము. అది మాకు అర్థమైందంటే గవర్నమెంట్ సుముఖంగా ఉంది ఆ రిపోర్ట్ మీద. ఆ రిపోర్ట్ని అదే మీకు తెలియదు, గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు అమలు పోతామని చెప్పలేం. కానీ మాకు వచ్చిన సూచన ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా ఫేవరబుల్గా ఉన్నారని చెప్పి అంటే మీకు గమనించాడు, ఆల్రెడీ 1000 రైళ్లు ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నారు, దాని దిశలో వెళ్తున్నారు. మా రిపోర్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి అసలు నష్టాల్లోకి వెళ్లకుండా, ఊపిలోకి వెళ్లకుండా మనం ఎలా బయటపడతాము, ఎంత ఛార్జ్ చేయాలి, ప్రభుత్వ నిర్వహణలో లాభాలు ఎలా వెళ్ళాలనేది నివేదిక ఇచ్చారా? ఇచ్చాము, అది కూడా నివేదిక ఇచ్చాము. ప్రభుత్వ నిర్వహణలో లాభాలు రైల్వేస్ గా పరిమితం. మా ఇచ్చిన రైల్వే ఓన్లీ ప్రైవేటైజేషన్ కోసం వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ ఏదైనా కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన నష్టాలు రాకుండా ప్రైసింగ్ కరెక్ట్ గా ఉండి చేయటం కోసం ప్రభుత్వ నిర్వహణ అన్నది మీరు చాలా పెద్ద పదం, ప్రభుత్వం అంత పెద్ద పదం. అది మేము రైల్వే వరకే ఇచ్చాం. ప్రభుత్వంలో అన్నీ వస్తాయి కదా. రైల్వేలో ఏంటి సార్ ఏమన్నా చెప్పంటే చెప్తాను. అలాంటి చెప్పు. రైల్వే నష్టాలకు పోతాను కదా. అవును సార్, రైల్వేలో ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటారు అంటే గేజ్ వచ్చేసి సపోజ్ ఇనుము ఉంటుంది కదా, ఆ ఇనుము అలాంటి వాటికి ఖర్చులు రవాణా సరుకులకి, ప్యాసింజర్ సర్వీస్కి ఎంత సార్ చేయాలో చెప్పు. ఎంత ప్రైసింగ్, కాస్టింగ్. ఈ మిత్రుడి పేరు రాఘవేంద్రరావు, ఈయన రైల్వేలో పనిచేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ పేరు కూడా ఆయన పనిచేశారు. నేను చెప్తాను. మా సంస్థ నుంచి చేసినటువంటి ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ప్రజలందరికీ లాభం ఉంటుంది, ఒక రైల్వేకే కాదు. అంటే కమోడిటీ ట్రాఫిక్ అంటా కదా, అంటే ఐరన్ ఓర్ కానీ, కోల్ కానీ, ఇప్పుడు తెలంగాణలో గ్రానైట్ ఉంది, గ్రానైట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ, రైస్ కానీ, వీటన్నిటిని ఎన్నాళ్ళు ఒక ధరకి, అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఒకే ఒక ధర ఉంటుంది. ఆ ధర వల్ల నష్టం ఉంటుంది. ఎవరికి? ఒకే వ్యవస్థకి నష్టం ఉన్నది, రైల్వేకి నష్టం ఉన్నది, రవాణా చేసేవారికి నష్టం ఉన్నది, అలాగే వినియోగదారుడికి కూడా నష్టం ఉన్నది. సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మేము ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఇచ్చాము రైల్వే వారికి. రైల్వే వారికి ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్లో ఏంటంటే కమోడిటీ వైజ్ కాస్టింగ్ అంటా ఉంటుంది. అలాగే ఫేర్స్ అండ్ ఫ్రైట్ స్ట్రక్చర్లో కూడా ఒక ట్రైన్ వేస్ కాస్టింగ్, జనశతాబ్ది ట్రైన్ నడిపాము, అలాగే ఒక రాజధాని ట్రైన్ నడిపాము, ఒక ప్యాసింజర్ ట్రైన్ నడిపాము. దీనివల్ల ప్యాసింజర్ కంటే వినియోగదారుడికి ఎంత లబ్ధి కుదురుతుంది, ఒకవేళ మనం ఎంత కరెక్ట్గా ఛార్జ్ చేస్తున్నామా, ఇంకా ధర తగ్గే అవకాశం ఉంది. దానివల్ల వినియోగదారుడు అంటే ప్రయాణికుడికి ఏమైనా సౌకర్యం కలుగుతుందా, ఇంకా ఇతర సౌకర్యాలు కలిగించడానికి వీలేం కలుగుతుంది, వీటన్నిటిని దృష్టి పెట్టుకొని ఒక అద్భుతమైనటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ కాస్టింగ్ మోడల్ ఒకటి చేశాం. దీనివల్ల అందరికీ లాభం ఉంటుంది. ఏదో ఒక ప్రభుత్వానికో, ఒక వ్యవస్థకో, అదే ఒక వ్యాపారవేత్తకో లాభానికి కాదు, అందరిలోనే అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్ అనమాట. అందరి స్టేక్ హోల్డర్స్కి లాభం కలిగేట్టుగా చేసిన ఒక అద్భుతమైన ఈ కాస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ చేసినందుకు నేను కూడా అందులో పాల్గొన్నాను. ఆ కాన్సెప్ట్ ఫైనలైజ్ చేశాము. అది ప్రభుత్వం
కొంత ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీతో కలిపి ఐటీ యూటిలిటీ అంటారు అనమాట దాన్ని. అంటే మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ డాటా అనలిటిక్స్ అన్నిటినీ కలుపుకొని ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళే అవకాశం కలగాలని అనుకోవాలి మనం. సో అద్భుతమైనటువంటి ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ మై ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఆల్సో హియర్. ఐ వర్క్ విత్ హిమ్ వెన్ హీ వాస్ దేర్. సో మిస్టర్ కేపీ కార్ ఈజ్ ది టీమ్ లీడర్ దేర్. He is working there. Goyal is there. No, Goyal sir is there now. He is leading the project, and from railway side, Mr. Kaushik is the project manager there. They are all working on that. Wonderful subject that is. It's a international subject anamata. So ekkada oka గర్వంగా కూడా ఉంది ఇందులో పనిచేస్తున్నందుకు ఈ ప్రాజెక్ట్లో చేశారు. సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర నుంచి కాన్సెప్ట్ ఇవ్వగలుగుతాం ఎవరికైనా సరే. మీరు చూడండి, ఇప్పుడు ఒక రైల్వేనే కాదు, ఆర్టీసీ ఉన్నది, ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు. నిన్న సాయంత్రం ప్రభాకర్ రావు గారు వచ్చారు. ఆయన కాస్ట్ గవర్నెన్స్ గురించి మాట్లాడారు. కాస్ట్ గవర్నెన్స్ ఎంత ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా ఒక రైల్వే అయినా కాదండి, ఆర్టీసీ అని కాదు, ఎక్కడైనా సరే ప్రైవేట్ వ్యవస్థలు కానీ ఏమైనా సరే మీరు ఏదైనా సొల్యూషన్ కావాలనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర అద్భుతమైన వ్యక్తులు ఉన్నారు, అద్భుతమైన నైపుణ్యం ఉన్నది. మీరు వీటిని ఉపయోగించగలిగితే అందరికీ, సమాజం మొత్తానికి లాభం కలుగుతుంది. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక నైపుణ్యం కలిగినటువంటి వ్యవస్థ. ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్స్ మేమైతే ఎవరైనా ఉన్నామో ఒక నిపుణులైన వ్యక్తులు ఉన్నారు అన్ని చోట్ల, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్టింగ్ మీద అందరికీ లాభం కలుగుతుంది, ఒక్కరికే కాదు, అన్ని వర్గాల వాళ్ళకి లాభం కలిగేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్. దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి వీఆర్ హ్యాపీ సార్. ఎక్సలెంట్ టీమ్ ఈస్ దేర్ విత్ అస్ నౌ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ భాషలో చెప్పాలంటే ధరల స్థిరీకరణ, సహేతుకరణ. ధరలు స్థిరీకరిస్తున్నాం అంటే అన్నిటికీ అన్ని ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా చింతపండుకు ఒక రేటు, ఆయిల్కి ఒక రేటు, బియ్యానికి ఒక రేటు ఇప్పుడు ఉంటుంది రేపు రాబోయే దాంట్లో. 18 నాటి పూర్తి సమగ్ర నివేదిక మేము సమర్పించబోతున్నాము. మా ఏంటంటే ధరల సహేతుకరణ, స్థిరీకరణ, అల్టిమేట్గా ఈ రెండు అమలుపరిస్తే లాభాలలోకి మనం వెళ్తాం. ఇంతేగా రైల్వేస్ కాదు, ఏ సంస్థకైనా కూడా అది నష్టాల ఊబిలో ఉందంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా ఆర్థిక పరమైన అవలక్షణ జరిగినట్లు లెక్క అనమాట. ఆర్థిక పరంగా అవకతవకలని నేను అన్ను, తెలియక కానీ తెలిసి కానీ ఆర్థికంగా సరైన టైంలో సకాలంలో ఆర్థిక సమన్వయంలో లోపం. ఆ లోపాన్ని సవరించడానికి దేశం మొత్తంలో ఉన్న ఏకైక సంస్థ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థ. దీని పేరే కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. మేనేజ్ చేయడం, తగ్గించడం, కంట్రోల్ చేయడము, పర్మనెంట్గా రెడ్యూస్ చేయడం అంటుంది. ఇంకేమైనా రైతులు అంటే చెప్తాను, మీ తర్వాత మిత్రులు చెప్తాను. అలాగే ఇది కాకుండా మామూలుగా ఇప్పుడు మన రెడ్ ఫోర్ట్లో అంటే ఎర్రకోట మీద ప్రధానమంత్రి స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు 2 విషయాలు చెప్పారు. ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తే దాని మీద ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా 200 ఇండస్ట్రీస్ బాగుపడతాయండి. ఇంకోటి ఏంటి ఎన్విరాన్మెంట్. ఇప్పుడు మీరు గమనించే ఉంటారు, బడ్జెట్ అలొకేషన్లో ఒక కోవిడ్ పక్కన పెడితే ఆరోగ్య నిర్వహణ కోసం ఇచ్చిన బడ్జెట్ అది ఎక్కువ ఉంది. రెండో బడ్జెట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. రెండో ఐటమ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వల్ల 5 ట్రిలియన్ల ఎకానమీకి రీచ్ అవ్వడానికి ప్రధానమంత్రి ఆశిస్తున్నారు. అగ్రికల్చర్లో పరంగా డబల్ ది ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ మీరు వినే ఉంటారు. రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడం. మాకు ఇంకో సంస్థ ఉంది, ఇంకో బాడీ ఉంది. ఆ బాడీ పేరు అగ్రికల్చరల్ రిఫార్మ్స్ కమిటీ. దాని హైదరాబాద్ చెందిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, కమిటీ మెంబర్లు ఉన్నారు. అందులో కూడా మేము ఏంటంటే డేటా అనాలిసిస్, మా ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పిన డేటా అనాలిసిస్ గ్యాదర్ చేసి అది కూడా మేము ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు ప్రాజెక్ట్ మొదలుపెట్టాము. ఈ 2 ప్రాజెక్టులు మేము గర్వంగా దేశానికి చేశారని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ వారి సంస్థల్లో వారు పనిచేస్తే ఏ ఉద్యోగం పనిచేస్తే ఆ ఉద్యోగ నిర్వహణలో వారి యజమానికి నష్టాల లాభంలోంచి బయటికి పట్టుకొచ్చిన వాళ్ళకి చెబుతూ తప్ప మా మిత్రులకి అంతవరకు తక్కువ ఎవరు లేరు. సరే, అందరికీ నమస్కారం. కోర్స్ ఏమన్నా ఉంటే ప్రెసిడెంట్ గారికి నేను అవసరం ఆయనకు కూడా తెలవాలంటే అప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను, అదర్వైజ్ ఇల్లు అని చెప్తాను. మరి ఇప్పుడు మూర్తి గారు కానీ ప్రెసిడెంట్ గారు కానీ నేనైనా సరే ఈ సీట్లో ఉండి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చేసే బడ్జెట్ను ఇంకోటి మీరు బాగా చేశారు లేకపోతే ఇది బాగా లేదు అని చెప్పే అవకాశం మాకు. వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్, సెమీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్. అది బాగున్నా బాగోపోయినా మన
వ్యక్తిగతంగా బాగున్నాయనే చెప్పాలి. అందుకని ఆ విషయాల జోలికి పోయి నేను ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి మాత్రం సప్లిమెంట్ చేస్తాను. మన ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పిన దాన్ని నేను సప్లిమెంట్ చేస్తాను. యాక్చువల్గా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లు అన్నీ కూడా నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ వర్క్స్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ ఇన్స్టిట్యూటు, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఇన్స్టిట్యూటు, కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఇన్స్టిట్యూటు, ఇవన్నీ కూడా బిఫోర్ ఇండిపెండెన్సే మన దేశంలో పెట్టారు. మా ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చేటప్పటికి 1944లో దిస్ వాజ్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ ఎట్ దట్ టైం. అప్పుడు 1913 కంపెనీస్ యాక్ట్ ఉండేది. తర్వాత 1956, ఇప్పుడు 2013 కంపెనీస్ యాక్ట్ వచ్చింది. దిస్ వాజ్ రిజిస్టర్డ్ యాజ్ ఎ కంపెనీ, లిమిటెడ్ కంపెనీ. అప్పుడు సెక్షన్ 25 కంపెనీస్ అనేవాళ్ళు. అలా రిజిస్టర్ చేశారు ఎప్పుడు 1944లో. ఆ రకంగా చూసుకుంటే దాదాపుగా 44 అంటే 56, 21, 77 సంవత్సరాలు, 75 నిండిపోయి 77 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అలాగే సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా అట్లాగే అప్పుడే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇంచుమించుగా. ఆ తర్వాత మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినాక ఇవి ఒక సపరేట్ యాక్టుగా అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటారు. దానికైనా కానీ క్రమబద్ధీకరించడానికి, కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి ఒక యాక్ట్ ద్వారా వస్తే దాన్ని అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటారు. తద్వారా ఈ రూపొందింది. ఫస్ట్ సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ 1949లో యాక్ట్ పాస్ చేశారు. తర్వాత ఇది 1959లో యాక్ట్ పాస్ చేశారు. అఫ్ కోర్స్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ రీసెంట్ ఆరిజిన్ 1980లో మేము చదువుకునేటప్పుడు దాని కంపెనీస్ అంటే పార్లమెంట్లో ఈ చట్టాలన్నీ ఉన్నాయి. తద్వారా ఆ ఫీల్డ్స్లో నిష్ణాతులుగా అవటం కోసం ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లు పనిచేస్తుంటాయి. we call this as in our commerce, all these three are commerce premier professional institute in the country. అంటే కంపేరబుల్గా అదర్ కాంటెంపరీ కంపెనీస్లో కూడా కాంటెంపరీ కోర్సులు మిగిలిన ఇతర కంట్రీస్లో కూడా ఉన్నాయి.